Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Riksha 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Riksha 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Riksha 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 Mataji Riksha 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 Hare Hare Riksha Riksha Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Hare Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Pranama Mataji. Hare Krishna. Pranam Hare Mataji. Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirantasya Jnananjana Shalagaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigama Kalpatarorgalidam Phalam Shukamukhamrta Drava Samyutam Pipada Bhagavadam Rasamalayam Muhuraho Rasiga Bhuvi Bhavugaha Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavada Sevaya Bhagavate Uttama Sloge Bhaktir Bhavati Naishtagi Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Hare Krishna, Krishna Mataji. Pranamam. ഹരേ കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Krishna, കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും Hare Krishna പ്രണാമം. Mataji. Pranama Pranamam. Mataji. Pranam Mataji. Pranamam. Pranamam. Hare Krishna. ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Krishna. നമ്മള് Pranamam. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 11-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. അതില് 20 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു അല്ലെ? അതെ. അതെ. അപ്പൊ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ്വാരകയിലേക്ക് ഒരു മഹത് വ്യക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെയും ബ്രാഹ്മണരെ ശംഖു കൊണ്ട് പൂക്കള ധൂപം ഗജകേസരികൾ എന്നിവ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചു സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ? ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ? പിന്നെ വേശ്യ പോലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണ്ട, അവരും കൂടിയും ഭക്തന്മാരായി തീർന്ന അവരും കൂടിയും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദർശിക്കാനായിട്ട് അവരും അത്യം ഉത്സുകരായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ ഏത് കുലത്തിലായിക്കോട്ടെ, ചണ്ടാളനോ വേശ്യോ ആരായാലും ഞാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടുന്നു. അതെ. പിന്നെ നർത്തകന്മാരെ കുറിച്ചും കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അതിമാനുഷ ലീലകള്, നാടകക്കാര്, വിദഗ്ധരായ കലാകാരന്മാര്, നർത്തകന്മാര്,
പുരാവൃത്തകരും വംശചരിത്രക്കാരും എല്ലാവരും അവരവരുടെ സംഭാവനകൾ ഭഗവാന് പ്രദാനം ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജനക്ഷേമത്തിന് എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് പറയാണ് നമ്മള്. അതായത് ആദ്യകാലങ്ങളില് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, അവര് ഗായകരായാലും നാടകം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് അറിവില്ലാത്തവർക്ക്, അജ്ഞാനികളായവർക്ക്, ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സമയം ആര് ചെയ്തിരുന്നത്, ഗായകരും നാടകക്കാരും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത് എല്ലാ തരത്തിലും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകരായി ദ്വാരക ദേശത്ത് എന്താണ് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ വരെ കണ്ടത്. ഭഗവാനെ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരും 21 എടുക്കണം. 21 എടുക്കണം. 21 അല്ലേ? നരേഷ്, താങ്ക് യു മാധവി. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ തത്ര ബന്ധൂനാം പൗരാണാമനുവർത്തിനാം യഥാ വിദ്യുപസംഗമ്യ സർവേഷാം മാദദേ. ഭഗവാൻ തത്ര ബന്ധൂനാം പൗരാണാമനുവർത്തിതാം യഥാ വിദ്യുപസംഗമ്യ സർവേഷാം മാനമാദദേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തത്ര ആ സ്ഥലത്ത് ബന്ധൂനാം മിത്രങ്ങളുടെ പൗരാണാം പൗരന്മാരുടെ അനുവർത്തിനാം സ്വാഗതം ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനുമായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചവർ യഥാവിധി യഥോചിതമായി ഉപസംഗമ്യ സമീപിച്ച് സർവേഷാം ഓരോരുത്തർക്കും മാനം ബഹുമാനാദരങ്ങൾ ആദതേ സമർപ്പിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മിത്രങ്ങളെയും പ്രജകളെയും ബന്ധുക്കളെയും പൗരന്മാരെയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വാഗതം ചെയ്യാനുമായി എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും സമീപിക്കുകയും ഓരോരുത്തർക്കും ഉചിതമായ വണ്ണം ബഹുമാനാദരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ ഇനി സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരുടെ സ്വീകരണങ്ങളും ഭഗവാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അവരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. തിരിച്ച് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ബഹുമാനാദരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മിത്രങ്ങളെയും പ്രജകളെയും ബന്ധുക്കളെയും പൗരന്മാരെയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും സമീപിച്ചു. ഓരോരുത്തർക്കും ഉചിതമായ വണ്ണം ബഹുമാനാദരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഉചിതമായ വണ്ണം ബഹുമാനാദരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ തലത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ ഓരോരുത്തരെയും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അവർക്ക് ആദരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ആദരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനോ തന്റെ ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനാവാത്ത നിഷ്ക്രിയ പൊരുളല്ല. ഇവിടെ യഥാവിധി എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആരാധകരോടും ഭക്തരോടും അദ്ദേഹം യഥോചിതമായി അന്യോന്യ വിനിമയം നടത്തുന്നു. സ്വാഭാവികമായി പരിശുദ്ധ ഭക്തർ ഒരേ തരക്കാർ മാത്രമാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ സേവനപാത്രമായി മറ്റാരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും അത്തരം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് തിരിച്ച് യഥോചിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്നാൽ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അതീവ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. മറ്റു ചിലർ ഭഗവാനെ നിർവ്യക്തികനായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹവും വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ആത്മീയ അവബോധത്തിന്റെ വികാസം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനോ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനാവാത്ത നിഷ്ക്രിയ പൊരുളോ അല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, നിർവ്യക്തികവാദി, അതായത് നിർവ്യക്തികനല്ല, വ്യക്തിയല്ലാത്തവനല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ല ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യഥാവിധി എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു. യഥാവിധി, ഓരോരുത്തർക്കും ഉചിതമായ വണ്ണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ യഥാവിധി എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രധാനം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആരാധകരോടും ഭക്തരോടും അദ്ദേഹം യഥോചിതമായി അന്യോന്യ വിനിമയം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടും ആരാധകരോടെല്ലാം യഥോചിതമായിട്ട് ഉചിതമായ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ വിനിമയം നടത്തുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഒരേ തരക്കാർ മാത്രമാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിലായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ വേറൊരു ലക്ഷ്യം അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശുദ്ധഭക്തന്മാരോട് തിരിച്ച് യഥോചിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭക്തരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനും അതിന് ഉചിതമായ രീതിയിൽ യഥോചിതമായിട്ട് ശുദ്ധഭക്തരോട് പ്രതികരിക്കും. എങ്ങനെ എന്നാൽ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അതീവ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അല്ലെ. മറ്റു ചിലർ ഭഗവാനെ നിർവ്യക്തികനായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. വേറെ ചിലർ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹവും വ്യക്തിപരമായി താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്യില്ല? താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മീയ അവബോധത്തിന്റെ വികാസം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വികാസം, ആത്മീയ അവബോധത്തിന്റെ വികാസം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ഒരു തോതുണ്ടാവും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ, ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തോതുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ആത്മീയ അവബോധം, അതിന്റെ വികാസത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരാള് 10 ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് നമുക്കും 10 കിട്ടും. നമ്മൾ 5 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 5 കിട്ടും. നമ്മൾ 1 കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് 1 കിട്ടും. നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മീയ അവബോധത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്തരം പരസ്പര വിനിമയത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ സ്വീകർത്താക്കളായി പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരസ്പരം വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും യഥാവിധി അവർക്കും തിരിച്ച് പ്രകടമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 22. പ്രഹ്വാഭിവാദനാശ്ലേഷ കരസ്പർശാസ്മിതേക്ഷണൈ ആശ്വാസ്യ ചാശ്വപാകേഭ്യോ വരൈശ്ചാഭീമതൈർവിപുഃ. പ്രഹ്വാഭിവാദനാശ്ലേഷ കരസ്പർശാസ്മിതേക്ഷണൈ ആശ്വാസ്യ ചാശ്വപാകേഭ്യോ ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോകരുത്. അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്വ തന്റെ ശിരസ് നമിച്ച്, അഭിവാദന വചനങ്ങളാൽ അഭിവാദനം ചെയ്ത്, ആശ്ലേഷ ആശ്ലേഷിച്ച്, കരസ്പർശ ഹസ്തദാനം ചെയ്ത്, സ്മിത ഈക്ഷണൈ മന്ദസ്മിതത്തോടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ആശ്വാസ്യ പ്രചോദനത്താൽ, ആശ്വപാകേഭ്യോ
ആശ്വപാകേഭ്യ ഏറ്റവും അധമരായ ചണ്ടാലർ വരെ ആശീർവാദത്താൽ അഭിമതേ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വിഭുഹു സർവശക്തൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ ശിരസ് നമിച്ച് വണങ്ങിയും ആശംസകൾ അന്യോന്യം കൈമാറിയും ആശ്ലേഷിച്ചും ഹസ്തദാനം ചെയ്തും മന്ദസ്മിതത്തോടെ വീക്ഷിച്ചും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടും ആശീർവാദങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും ഏറ്റവും അധമ ശ്രേണിയിലുള്ളവരെ വരെ ഉപചാരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഉപചാരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ ശിരസ് നമിച്ച് വണങ്ങിയും, ഭഗവാൻ അപ്പോ എല്ലാവരെയും ശിരസ് നമിച്ച് വണങ്ങിക്കൊണ്ടും ആശംസകൾ അന്യോന്യം കൈമാറിക്കൊണ്ടും, അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ആശംസകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ടും എല്ലാവരെയും ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ടും ഹസ്തദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും മന്ദസ്മിതത്തോടെ വീക്ഷിച്ചും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടും ആശീർവാദങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും ഏറ്റവും അധമ ശ്രേണിയിലുള്ളവരെ വരെ ഉപചാരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഏത് രീതിയിലാണോ ഓരോരുത്തരെയും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ അവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരോടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു? അവരെ ഉപചാരങ്ങള് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. ഓരോരുത്തർക്ക് ഹസ്തദാനം കൊടുത്തു, ചിലവരെ ആശ്ലേഷിച്ചു, മന്ദസ്മിതത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു, പിന്നെ ആശംസകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ടും ശിരസ് നമിച്ച് വണങ്ങിക്കൊണ്ടും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അധമ ശ്രേണിയിലുള്ളവരെ വരെ ഭഗവാൻ ഉപചാരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ എല്ലാ നിലവാരത്തിലുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതാവായ വസുദേവർ, പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനൻ, ഗുരുവായ ഗർഗമുനി എന്നിവർ തുടങ്ങി താഴോട്ട് വേശികളും നായ്ക്കളെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ശീലമാക്കിയ ചണ്ടാലന്മാരും വരെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാൻ അവരവരുടെ നിലയ്ക്കും പദവിക്കും അനുസരിച്ച് യഥോചിതമായി ഉപചാരപൂർവ്വം എതിരേറ്റു. ശുദ്ധ ജീവസത്തകൾ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് പല നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരേ നിലവാരത്തിലല്ലായിരുന്നു, പല നിലവാരത്തിലുള്ളവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വസുദേവരുണ്ടായിരുന്നു, പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഗർഗമഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വേശികളും നായികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലന്മാര് വരെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാൻ അവരവരുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ചും പദവിക്കനുസരിച്ചും യഥോചിതമായിട്ട് ഉപചാരപൂർവ്വം എതിരേറ്റു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും അവരവരുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ ഉപചാരപൂർവ്വം അവരെയൊക്കെ എതിരേറ്റു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തിൽ ആരും അന്യരല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തില് ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നരല്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാനില് അന്യരെല്ലാരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ ഉപചാരപൂർവ്വം എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്തരം പരിശുദ്ധ ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാലുള്ള കളങ്കത്തിനനുസൃതമായി വ്യത്യസ്തമായി തരംതിരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക തരംതിരിവ് കണക്കാക്കാതെ ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളോടും തുല്യമായി സ്നേഹപൂർണനാണ്. ഈ ഭൗതികരായ ജീവസത്തുകളെ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ സർവ്വജീവാത്മാക്കൾക്കുമായി നൽകപ്പെട്ട ഈ സൗകര്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ആരെയും ഭഗവാൻ വിലക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ജീവാത്മാക്കളിൽ നിശ്ചയമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? ആരും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല, അന്യരല്ല. പരിശുദ്ധ ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാലുള്ള കളങ്കത്തിനനുസൃതമായി വ്യത്യസ്തമായി തരംതിരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അവര് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തരംതിരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക തരംതിരിവ് കണക്കാക്കാതെ ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളോടും തുല്യമായി സ്നേഹപൂർണനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികമായ തരംതിരിവ് ആര് കാണിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തില് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ തരംതിരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ തരംതിരിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ ഈ തരംതിരിവ് ആര്
കാണിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും തുല്യ സ്നേഹപൂർണനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. ഭൗതികരായ ഈ ഭൗതികരായ ജീവസത്തകളെ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് തന്നെ. ബുദ്ധിമാന്മാർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ സർവ്വ ജീവാത്മാക്കൾക്കുമായി നൽകപ്പെട്ട ഈ സൗകര്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യം അത് ബുദ്ധിമാന്മാര് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരെയും ഭഗവാൻ വിലക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് ആർക്കും വിലക്ക് ഭഗവാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അത് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്? ഓരോ ജീവാത്മാവിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ജീവാത്മാക്കളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അല്ലാത്തവരത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെയും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതിന് വിലക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടമാണ്. അത് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 23. സ്വയം ച ഗുരുഭിർ വിപ്രൈ സാദരൈ സ്ഥവിരൈരപി ആശീർഭി യുജ്യമാനാന്യൈ വന്ദിപി ച അവിശത്പുരം. സ്വയം ച ഗുരുഭിർ വിപ്രൈ സതാരൈ സ്ഥവിരൈരപി ആശീർഭി യുജ്യമാനാന്യൈ വന്ദിപി ച അവിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വയം ച ഗുരുഭി മുതിർന്ന ബന്ധുക്കളാലും വിപ്രൈ ബ്രാഹ്മണരാൽ സാദരൈ അവരുടെ പത്നിമാരോടൊപ്പം സ്ഥവിരൈ പരിണിതരായ അപി ആശീർഭി അനുഗ്രഹത്താൽ യുജ്യമാന പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ട് അന്യൈ മറ്റുള്ളവരാൽ വന്ദിഭി പ്രശംസകർ ച അവിശത് പ്രവേശിച്ചു പുരം നഗരം. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അനന്തരം ഭഗവാൻ സ്വയം മുതിർന്ന ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും പത്നി സമേതരായ പരിക്ഷീണിതരായ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണരുടെയും അകമ്പടിയോടെ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവരെല്ലാവരും ആശീർവാദങ്ങൾ ചൊരിയുകയും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ സ്വയം മുതിർന്ന ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും പിന്നെ പത്നി സമേതരായ പരീക്ഷീണിതരായ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണരുടെയും അകമ്പടിയോടെ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ആദ്യം ആരെയാണ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? മുതിർന്ന ബന്ധുജനങ്ങളെ, പ്രായമുള്ളവരെ, മുതിർന്ന ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പത്നി സമേതനായിട്ടുള്ള വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണര്, പരിക്ഷീണിതരായിട്ടുള്ള പത്നി സമേതരായിട്ടുള്ള വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണരുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടി ദ്വാരകാ നഗരത്തില് പ്രവേശിച്ചു. അവരെല്ലാവരും ആശീർവാദങ്ങൾ ചൊരിയുകയും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ആശീർവാദം ചൊരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അനന്തരം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭാവികാല വിശ്രമ ജീവിതത്തിനായി ധനം സ്വരൂപിച്ചു വെക്കുന്നതിൽ സമൂഹത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല? മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഭാവികാല വിശ്രമ ജീവിതം വരുമ്പോ ധനം ആവശ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് സ്വരൂപിച്ചു വെക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും ആര് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല? ബ്രാഹ്മണര് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നില്ല. അവർ വൃദ്ധരായ അസ്തശക്തരാകുമ്പോൾ പത്നിമാരോടൊപ്പം
രാജസദസ്സുകളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയം, അത്രയും വൃദ്ധരായിട്ട് ഹസ്തശക്തരാകുമ്പോൾ, അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശേഷി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ പത്നിമാരോടൊപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യും? രാജസദസ്സുകളിൽ എത്തും. രാജാക്കന്മാർ ചെയ്ത മഹനീയ പ്രവർത്തികളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ജീവിതാവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം നൽകപ്പെടുന്നു. അത്തരം ബ്രാഹ്മണർ രാജാക്കന്മാരുടെ വ്യാജസ്തുതി പാഠകരായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് രാജാക്കന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികളാൽ മഹനീയരായിരുന്നു. അവരെ ധർമ്മ്യ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് ഇത്തരം ബ്രാഹ്മണർ മാന്യമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ മഹിമാനങ്ങൾക്കും അർഹനാണ്. മാഹാത്മ്യങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് വഴി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരും മറ്റുള്ളവരും സ്വയം മഹനീയരായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്ര പ്രായമായിട്ടുള്ള വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പത്നിമാരോടൊപ്പം രാജസദസ്സുകളിലെത്തി അവരെന്ത് ചെയ്യും? രാജാക്കന്മാർ ചെയ്ത മഹനീയ പ്രവർത്തികളെ കീർത്തിക്കും അവര്. അപ്പൊ അത് കീർത്തിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അവിടെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും? നൽകും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ ബ്രാഹ്മണർ എങ്ങനെയല്ല, വ്യാജമായിട്ടുള്ള സ്തുതിപാഠകരായിരുന്നില്ല. അതായത് യഥാർത്ഥത്തില് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളെയാണ് അവര് കീർത്തിക്കുന്നത്. അത്രയും മഹനീയരായിരുന്നു അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര്. അവര് ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെയാണ് കീർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വ്യാജ സ്തുതിപാഠകരല്ലായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു തന്നെ. അവർ ധർമ്മ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് അത്തരം ബ്രാഹ്മണർ മാന്യമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മാന്യമായ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിരുന്നു. ആരുടെ? ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്തുതികൾ കൊണ്ട്, ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്തുതികൾ കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ മഹിമാനങ്ങൾക്കും അർഹനാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മഹിമാനങ്ങൾക്കെല്ലാം അർഹനാണ് ഭഗവാനും. അത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് വഴി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരും മറ്റുള്ളവരും സ്വയം മഹനീയരായി തീരുന്നു. അപ്പം ഒരാളുടെ കീർത്തിക്കുന്നത് വഴി, മഹാത്മ്യങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് വഴി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരും, ആ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് വഴിയിട്ട് ആരാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ ബ്രാഹ്മണരും മറ്റുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കാണ്? അവരും മഹനീയരായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കീർത്തിക്കുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവരുടെ മഹനീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ കീർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ അവർക്ക് അത് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടും. അത് ശരിയായ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വ്യാജ സ്തുതി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ വ്യാജസ്തുതി നടത്തി കഴിഞ്ഞാലോ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെറ്റായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ശരിയായി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുമ്പോഴോ ആ സ്തുതിയിലൂടെ കൂടുതൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ മഹിമാനങ്ങൾക്കും അർഹനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് വഴി ആ കീർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി മഹനീയരായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 24 പറ്റോ? നോക്കല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജമാർഗം ഗതേ കൃഷ്ണ ദ്വാരകായ കുലസ്ത്രിയഃ ഹർമ്യാണി ആരുരുഹ വിപ്ര തദീക്ഷണ മഹോത്സവ. രാജമാർഗം ഗതേ കൃഷ്ണേ ദ്വാരകായ കുലസ്ത്രിയഃ ഹർമ്യാണി ആരുരുഹു വിപ്ര തദീക്ഷണ മഹോത്സവ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. രാജമാർഗം ഗതേ കർമാണ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രാജമാർഗം, പൊതുവീഥികൾ, ഗതെ കടന്നു പോകുന്ന നേരം, കൃഷ്ണേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ, ദ്വാരകായ ദ്വാരകാപുരിയുടെ, കുലസ്ത്രീയ ആദരണീയ കുലങ്ങളിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ഹർമ്യാണി കൊട്ടാരങ്ങളിൽ, ആരുരൂഹു മുകളിൽ കയറി, വിപ്ര അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, തത് ഈക്ഷണ അദ്ദേഹത്തെ, അതായത് കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് ദർശിക്കാനായി, മഹാ ഉത്സവ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമായി അംഗീകരിച്ചു. വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രാജവീഥിയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ദ്വാരകയിലെ ആദരണീയരായ കുലസ്ത്രീകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്കു കാണാനായി അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ കയറി നിന്നു. അവർ ഇതിനെ ഏറ്റവും വലിയ മഹോത്സവമായി കണക്കാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രാജവീഥിയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ദ്വാരകയിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും, കുലസ്ത്രീകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ കയറി നിന്നു. അവരതിനെ ഏറ്റവും വലിയ മഹോത്സവമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജവീഥിയിലൂടെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ത്രീകളും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ മട്ടുപ്പാവിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ഉത്സവമായിട്ടാണ് ഇവര് ഇതിനെ കാണുന്നത് തന്നെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദ്വാരക രാജധാനിയിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ കരുതിയതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം നിസ്സംശയം ഒരു മഹോത്സവം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതെന്താണ്? ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്സവമാണ്, മഹോത്സവമാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ. അപ്പൊ അത് സ്ത്രീജനങ്ങൾ കരുതിയത് പോലെ തന്നെ മഹോത്സവമാണെന്ത്? ഭഗവാന്റെ ദർശനം. ഭാരതത്തിലെ ഭക്തരായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഇന്നും അത് അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്നു. അപ്പൊ ഭാരതത്തില് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പറ്റിയുള്ള, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ ആഘോഷങ്ങള് അത് മഹോത്സവമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വിശേഷിച്ചും ജുലാന ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ ഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഇന്നും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശാശ്വത സ്വരൂപം പൂജിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിപുലമായ തോതിൽ തിങ്ങിക്കൂടാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാരതത്തില് കൂടുതൽ സ്ത്രീജനങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ. സ്ത്രീജനങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ആഘോഷ ദിനങ്ങളായിട്ടുള്ള ജന്മാഷ്ടമി ആയിക്കോട്ടെ, ചുലാന ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതമായ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് പൂജിക്കപ്പെടുന്ന, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം തിങ്ങിക്കൂടുന്ന പതിവ് ആരിലുണ്ട്? സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളിലുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം സ്വയം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഭിന്നമല്ല എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആയ രൂപം, വിഗ്രഹം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും എന്തെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമല്ല. അത് ഭൗതിക ലോകത്തെ തന്റെ അസംഖ്യം ഭക്തരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സുഖകരമാക്കാനായി മാത്രം തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭഗവാനാൽ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ട അപ്രകാരമുള്ള ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം അഥവാ അർച്ച അവതാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അർച്ച അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള തന്റെ അസംഖ്യം ഭക്തരുടെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അസംഖ്യം ഭക്തരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സുഗമമായിട്ട് സുഖകരമാക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭഗവാനാൽ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ട അപ്രകാരമുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അർച്ച അവതാരം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനത്തെ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്? ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? നമ്മളെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളായ ഭൂമി, മരം, കല്ല് തുടങ്ങിയവയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വിഗ്രഹം, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കല്ലുകൊണ്ടായിരിക്കാം, മരം കൊണ്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനെ പഞ്ചലോഹങ്ങൾ, ലോഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അത് ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവയിൽ ഭൗതിക മാലിന്യമില്ല. അതില് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിലില്ല. ഭഗവാൻ കൈവല്യൻ, ഏകമാത്രനാകിയാൽ യാതൊരു ഭൗതികയും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഏകമാത്രനാണ്. അതിനുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതികതയും ഭഗവാനിൽ വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്, എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ പോലെ
ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഏകമാത്രനാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം അദ്വിതീയനാകുന്നു. ആയതിനാൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന് ഭൗതിക സങ്കല്പത്താൽ മലിനപ്പെടാതെ ഏത് രൂപത്തിലും ആവിർഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക സങ്കല്പത്താൽ മലിനപ്പെടാതെ തന്നെ ഏത് രൂപത്തിലും ആവിർഭവിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് കഴിയും. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദ്വാരകയിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്ന വേളയിൽ ആഘോഷാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സാധാരണയായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ. അപ്പൊ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഘോഷാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളില് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ശാസ്ത്രത്തെ സമ്പൂർണമായി അറിയുന്ന പ്രാമാണിക ആചാര്യന്മാർ നിയാമക തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അത്തരം ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ സുജ്ഞാതരല്ലാത്ത അല്പജ്ഞാനികൾ ഈ മഹത് പ്രയത്നത്തെ പ്രതിമാപൂജയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് പ്രാപ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഒരു നോക്ക് ദർശിക്കാനായി ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവത്തിനെത്തുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരാക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് മഹനീയവരാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആഘോഷാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ട് അറിയുന്ന ആചാര്യന്മാരെന്ത് ചെയ്തു? ഈ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തില് ക്ഷേത്രങ്ങളില് വിഗ്രഹം ആരാധനയൊക്കെ നടത്തുന്നതും വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും. എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തില് അറിവില്ലാത്ത അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവരോ ഇതിനെ വെറും പ്രതിമാപൂജയായിട്ടാണ് അവര് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അവർക്ക് പ്രാപ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അവര് തലയിടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഒരു നോക്ക് കാണാനായിട്ട് ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവത്തിനെത്തുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് മഹനീയരാണ്. ആര്? ക്ഷേത്രത്തില് ദർശനത്തിനെത്തുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ. ദ്വാരകാ നിവാസികളൊക്കെയും വിപുലമായ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ ഉടമകളായിരുന്നു എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നഗരത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, സ്ത്രീകളെല്ലാവും കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഒത്തുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ദ്വാരകാ നിവാസികളൊക്കെയും കൊട്ടാരങ്ങളുടെ ഉടമകളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ആ നഗരത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദ്വാരകാ നിവാസികളുടെ ആ സമൃദ്ധി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഘോഷയാത്രയും ഭഗവാനെയും കാണുവാനായി മാത്രം സ്ത്രീജനങ്ങൾ മട്ടുപ്പാവിൽ കയറുന്നത്. അപ്പൊ ഘോഷയാത്ര കാണാനും ഭഗവാനെ കാണാനാണ് സ്ത്രീജനങ്ങള് മട്ടുപ്പാവില് കയറി നിന്നത്. തെരുവിലെ ആൾക്കൂട്ടവുമായി സ്ത്രീജനങ്ങൾ സമ്മിശ്രരായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ ആദരണീയത പരിപൂർണമായും പരിപാലിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ കയറി നിന്നിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നിന്നത്. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും ആ തെരുവിലെ ആൾക്കൂട്ടവുമായിട്ട് അവര് സമ്മിശ്രരായിരുന്നില്ല. അത് സ്ത്രീകളുടെ ആദരണീയത പരിപൂർണമായിട്ടും അവര് പാലിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പുരുഷന്മാരുമായി കൃത്രിമ സമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീയെ പുരുഷനിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുക വഴി അധികം സുഭഗമായി സ്ത്രീയുടെ ആദരണീയത പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ പരസ്പരം ഇടപഴകരുത്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ആദരണീയത കൊടുക്കുന്നതിന് പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൃത്രിമ സമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ആദരണീയത പൂർണ്ണമായും പരിപാലിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീകള്. മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുക വഴി അധികം സുഭഗമായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ആദരണീയത അവിടെ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകള് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ജഗന്നാഥന്റെ രഥയാത്രക്ക് ജഗന്നാഥനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കയറിന്ന് കാണില്ലേ? അത് ഓർമ്മ വന്നു. അതെ, ജഗന്നാഥന്റെ രഥയാത്രക്ക് ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുമ്പോ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण. ഇത് എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഇതിൽ? 38. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. അറിയാത്തതന്നെ അറിയാലോ, നാള് കുറെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മുടെ സത്സംഗമുണ്ട്. സൺഡേ സത്സംഗമുള്ള ദിവസമാണെന്ന് ഓർക്ക. എല്ലാവരും കയറാൻ നോക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ. ശിവരാത്രിയും കൂടെയാണല്ലോ ഒന്ന്. ശിവരാത്രിയാണ്. ശിവരാത്രി വ്രതം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ശിവരാത്രി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? മാതാജി ഏഹ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒഴിയാറില്ല. ഉറക്കൊഴിക്കല് ചോദിക്കാൻ. വ്രതമായി മാറിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറ്റുന്ന